Hello students, myself Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabbuana, District Fazilka। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ भी उत्पादन के साधन अपने कोल हैगे ने उन्हां सारे दे सारे उत्पादन के साधनां नूं काम जिहड़ा है वो मिल रहा होएगा। मैं फिर अपनी गल नूं रिपीट कर रहा कि जदों भी आपां पूर्ण रोजगार की गल करते हाँ तो यह नहीं सोचना भी रोजगार का मतलब है कि मजदूरां नूं काम मिल रहा है, नहीं। रोजगार का मतलब है कि उत्पादन के सारे साधन जिहड़े किहड़े हुंदे आ, जिहड़े हमेशा चार हुंदे ने, भूमि है, पूंजी है, मजदूर है ते उद्यम है। ये चार उत्पादन दे साधना दे रोजगार की गल चल रही है, खाली मजदूरां दे रोजगार की गल जिहड़ी है वो नहीं चल रही। तां जिहड़े परंपरावादी अर्थशास्त्री सी वो ये कहंदे सी कि अर्थव्यवस्था दे विच हमेशा पूर्ण रोजगार हुंदा है। कहण दा मतलब की है कि अर्थव्यवस्था दे विच हमेशा जिन्ने भी उत्पादन दे साधन ने उन्हां सारे दे सारे उत्पादन के साधनों को काम मिल रहा होंगे। मतलब ना तो कदे मंदी हुंदी ना कदे तेजी हुंदी। क्यों? क्योंकि देखो जदों आपां ये कहंदे हां कि सारे दे सारे उत्पादन के साधनों को काम मिल रहा है, इहदा मतलब की है कि अर्थव्यवस्था दे विच जिहड़ा है वो पूर्ण रोजगार है। अगर अर्थव्यवस्था दे विच पूर्ण रोजगार है तो अपनी जिहड़ी डायग्राम है वो किस तरह बनेगी? इधर आपां की लवांगे हमेशा की तरह कुल मंग लवांगे, इधर आपां की लवांगे कुल पूर्ति लवांगे, नाल आपां की ले सकते हैं आमदन ले सकते हैं, नाल आपां की ले सकते हैं रोजगार ले सकते हैं, नाल आपां इत्थे उत्पादन जिहड़ा है वो ले सकते हैं। तो सब तो पहला आपां अपनी पूर्ति वक्र बनावांगे, जिहड़ी कितने डिग्री ते बनेगी 45 डिग्री ते। इत्थे की होएगा पूर्ण रोजगार आ जाएगा, मतलब इत्थे अपनी पूर्ति जिहड़ी है वो की हो जाएगी स्थिर जिहड़ा है हो जाएगी। वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था दे विच ना पूर्ण रोजगार संतुलन है। कहने का मतलब की है कि जिहड़ी कुल मंग वक्र है वो कुल पूर्ति वक्र नूं उहदे पूर्ण रोजगार दे पद्धर ते जिहड़ा है वो कटदी है, यानी अपनी कुल मंग वक्र जिहड़ी है वो की है एडीएफ है। मतलब जिहड़ी कुल मंग है वो ये कहंदी है कि मैं इन्नी हैगी हां कि मैं की कर सका सारे दे सारे लोकां नूं जिहड़ा है वो काम दवा सका। ताकि होएगा पूर्ण रोजगार संतुलन आ जाएगा। इहदा मतलब जिन्नी अर्थव्यवस्था दे विच पूर्ति हो रही है, जिन्नियां चीज़ां बाजार दे विच विकण वास्ते आ रही ने उन्नियां ही चीज़ां विक भी रही ने। मतलब कुल मंग ते कुल पूर्ति जिहड़े ने वो पूर्ण रोजगार दे पद्धर ते एक दूजे दे बराबर ने, जो कि किहदे मुताबिक है जो आपां एक नियम कीता सी JB दा बाजार दा नियम। जिहड़ा की कहंदा है वो कहंदा है भी पूर्ति अपनी मंग आप पैदा करती है। मतलब जिन्ना भी सामान बाजार दे विच विकण वास्ते आंदा है वो सारा दा सारा जिहड़ा है वो विक जांदा है, कुछ भी जिहड़ा है बाकी नहीं रहिंदा। क्यों नहीं रहिंदा? उन्हां दा की कहना सी, वो ये कहंदे सी कि सपोज करो कि अर्थव्यवस्था दे विच तुसी कोई चीज़ां दी पूर्ति कराई है, मतलब वो की हो गया तुहाडी कुल पूर्ति होगी। जे तुसी पूर्ति कराई है चीज़ां बाजार च विकण वास्ते भेजियां ने, इहदा मतलब पहला वो चीज़ां तुसी बनाईयां होणगियां ताई तां बाजार च भेजियां ने। मतलब तुसी की कीता होएगा उस लई उत्पादन कीता होएगा। ठीक है, जे उत्पादन कीता होएगा तो हुण उत्पादन किवें हो गया? उहदे वास्ते तुसी जिहड़े उत्पादन दे साधन ने उन्हां नूं काम ते लाया होएगा। वो उत्पादन दे साधनां ने तुहाडे असे काम कीता होएगा, तुहानूं उत्पादन करके दे दित्ता होएगा। तुसी उस उत्पादन दी की कीती?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਤੀ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਮਦਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਕਿਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਉਨਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ, ਉਨੀ ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ, ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਧਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਗੀਆਂ, ਇਧਰੋਂ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। तो की करेगा, वो सारे दे सारे लोगों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਪਰ ਮੰਗ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਲੂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਘੱਟ ਆ ਗਏ, ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਲੂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਗ ਉਨੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਪੂਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੰਦੀ ਆਏਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਕਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਕਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਕਦੋਂ ਵਧੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਗਰ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਲਟਾ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਨੀ ਮੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਨੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਗ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੱਧ ਮੰਗ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੂਰਤੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਘੱਟ ਮੰਗ। ਯਾਨੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇਜ਼ੀ। ਜੇ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਮੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਦੇ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਐ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਓਗੇ। ਜੇ ਥੱਲੇ ਆਓਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਜਦੋਂ
ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ फिर टॉप पे पहुंच जाओगे फिर की होएगा फिर तेजी आ जाएगी फिर मंदी पर जाओगे फिर मंदी आ जाएगी फिर सुधार होएगा फिर टॉप पे पहुंच जाओगे तो इस तरह के ਜਿਹੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ मतलब ਕਦੇ ਤੇਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ मतलब ਕਦੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਮੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ मतलब ਕਦੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ अर्थ व्यवस्था दी आम जी गल है मतलब रेट बढ़ते भी ने ते रेट घटते भी ने तो हुन कदों रेट बदलणगे ते कदों रेट घटणगे कहना मतलब की है कि अगर आपा कहिए भी अपनी कुल मांग वक्र जेडी है वो सोचो आ है ADU हुन इन्हें की कीता कुल पूर्ति नु E1 ते कट कीता आपा कहांगे किन्ने लोकां नु काम मिलिया N1 लोकां नु यानी अपनी अर्थ व्यवस्था दे विच ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ मतलब किन्ने लोग ने काम करने वाले n काम किन्ने ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ n1 ਨੂੰ मतलब n1 n जो है वो की है वो बेरोजगारी है बेरोजगारी क्यों है क्योंकि जितनी मांग पूर्ण रोजगार वास्ते चाहिए है उतनी नहीं हैगी अर्थव्यवस्था च मांग ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ e ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਮੰਦੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ADU ਹੈ ਨਾ ਆ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ पूर्ण रोजगार नहीं आ रहा क्योंकि मांग घट है अपन की चाहिए अपन पूर्ण रोजगार चाहिए तो जरूरी है ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵਕਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ADF ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਸਕੇ मतलब ਜੇ ਮੰਗ ਘਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਲਟਾ ਪਕੜੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੈ ADE ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ H ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ F ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ मतलब ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ मतलब ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ मतलब ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ F ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ H ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੱਧ ਮੰਗ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਪਰ ਮੰਗ ਕੀ ਹੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਣਗੀਆਂ ਪਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੇ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ मतलब ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਈਏ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਆਈਏ कहना मतलब कि
ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਵਕਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ADF ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਮੰਗ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਘਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਆ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗਿਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। यानी ਹੁਣ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਨੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਨੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। यानी इकोनॉमिक्स की करेगी वो आपको अलग-अलग तरह ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੱਸੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਗ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੋ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਮੰਗ ਤੇ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ। ठीक है। तो ये आपको इकोनॉमिक्स ने एक पहली नीति दसी, एक पहला तरीका दस्या जिन्नी मदद नाल आपां की कर सकते हैं अपनी अर्थव्यवस्था दे विचों जिहड़ी घट मंग ते वध मंग दी समस्या है उन्होंने आपां हल कर सकते हैं। हुण ये नीति जिहड़ी है इहदे नाल घट मंग ते वध मंग दी समस्या किवें हल होएगी वो आपां बाद विच देखांगे। सब तो पहला आपां इस नीति दा मीनिंग जिहड़ा है वो क्लीयर करते हैं। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕੋਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੰਡਾਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ। ठीक है। ਤਾਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ यानी कि सरकार ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ। ठीक हो गया। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ठीक है। अगर आप इंग्लिश देखिए तो इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ। ਫਿਸਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਫਿਸਕ ਤੋਂ। ठीक है। ਫਿਸਕ ਤੋਂ, ਫਿਸਕ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਸਕਲ। ਤਾਂ ਫਿਸਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਜਰੀ। ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਮਤਲਬ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਖੁਰਚੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। मतलब
कितनी हो रही है। नंबर 2 भी सरकार दा खर्चा जिहड़ा है वो कितना कितना है। बस दो ही गल्लां ते निर्भर करदा है। तुसी सोचो भी तुहाडे घर दे विच अगर तुसी कोई गुल्लक लाई हुई है या तुहाडे घर दे विच कोई तिजोरी पई है, ठीक है, या तुसी घर च कोई डब्बा लाया होया है पैसे जोड़न वाला, उस गुल्लक दे विच या उस डब्बे दे विच या उस तिजोरी दे विच कितने पैसे पए होणगे। दो गल्लां ते निर्भर करदा है। पहला तुहाडी आमदन कितनी है, दूजा तुसी खर्चा कितना करदे हो। हुण जिन्नी तुहाडी आमदन होएगी ज्यादा, ध्यान ध्यान सुनना, जिन्नी तुहाडी आमदन होएगी ज्यादा ते जिन्ना तुहाडा खर्चा होएगा घट, मतलब जिन्नी आमदन ज्यादा ते जिन्ना खर्चा घट, उन्ने तुहाडे खजाने दे विच पैसे की होणगे, ज्यादा होणगे। सोच लो भी तुहाडी आमदन बहुत है पर तुसी उन्ना खर्चा नहीं कर रहे तो तुहाडे खजाने च पैसे ज्यादा होणगे। उल्टा कर लो, तुहाडी आमदन घट है तुसी खर्चा बहुत कर रहे हो तो फिर तुहाडे खजाने च पैसे की होणगे, घट होणगे। कई बार तो ऐसे हालात भी हो जाएंगे कि तुहानू कर्जा भी लेना पै सकता है भी जेकर तुहाडे देखो आमदन घट है खर्चा ज्यादा करता तो की होएगा, खजाने च पैसे घट होणगे। तो जदों आपां कहने आ भी जिहड़ी फिस्कल पॉलिसी है या जिहड़ी सरकार दी राजकोषी नीति है वो सरकार दे खजाने नाल संबंधित नीति है, तो सरकार दे खजाने दे विच कितने पैसे होणगे ये निर्भर करता है सरकार दी आमदन अते सरकार दे खर्च ते। दो गल्लां ते निर्भर करता है। ता जिहड़ी राजकोषी नीति है वो की है, वो सरकार दी आमदन ते सरकार दे खर्च संबंधी नीति जिहड़ी है वो हो जाती है। तो अगर राजकोषी नीति दी परिभाषा आ जाए तो आप की कहांगे, आप कहांगे राजकोषी, राज यानी सरकार, कोष मतलब खजाना, तो सरकार दे खजाने संबंधी नीति जिहड़ी है उन्होंने आप राजकोषी नीति कहने आ। तो सरकार दे खजाने दे विच कितने पैसे होणगे ये दो गल्लां ते निर्भर करता है सरकार दी आमदन ते नाल दे नाल सरकार दे खर्च ते। सरकार दी आमदन ते सरकार दी खर्च संबंधी नीति जिहड़ी है उन्होंने आप की कहने आ, राजकोषी नीति कहने आ। हुण सोचो जदों सरकार बजट बनांदी है तो बजट च की हुंदा है, ये दो गल्लां बजट च हुंदियां ने। बजट दे विच भी सरकार दी आमदन ते सरकार दा खर्चा ही हुंदा है, तो आपां राजकोषी नीति नूं सरकार दी बजट संबंधी नीति जिहड़ी है वो भी कह सकते हां, क्योंकि बजट दे विच भी की होएगा सरकार दो ही चीज़ां नूं लेके चलदी है, यानी एक आदी आमदन नूं ते एक आदे खर्च नूं। दा राजकोषी नीति दा मीनिंग जिहड़ा वो क्लियर होना चाहिए भी ये की है, सरकार दे खजाने संबंधी नीति है, सरकार दी आमदन ते सरकार दे खर्च संबंधी नीति है, या सरकार दी बजट संबंधी नीति जिहड़ी है उन्होंने आप की कहांगे राजकोषी नीति जिहड़ी है वो कह देंगे। तां जिहड़े अपने अर्थशास्त्री ने वो ये कहते हैं कि सरकार अगर चाहे तो अपनी राजकोषी नीति की वरतों करके, मतलब अपनी बजट नीति की वरतों करके, मतलब अपनी आमदन ते अपने खर्च संबंधी नीति की वरतों करके की कर सकती है, घट मंग ते वध मंग नूं जिहड़ा है वो हल कर सकती है। मतलब जेकर सरकार अपनी आमदन नूं बदल लवे या अपने खर्च नूं बदल लवे या दोवां नूं बदल लवे तो उहदे नाल की होएगा, घट मंग ते वध मंग दी समस्या जिहड़ी है वो हल हो सकती है। पर आपां हुण इहनूं किवें हल करांगे, उस तो पहला आपां नूं इह पता होना चाहिए भी जिहड़ी सरकार नूं आमदन हुंदी है वो कित्थों कित्थों हुंदी है ते सरकार जिहड़ा खर्चा करदी है वो कित्थे कित्थे करदी है। फिर आपां देखांगे भी जदों सरकार अपनी आमदन बदले या अपना खर्चा बदले तो उहदे नाल की होएगा, घट मंग किवें ठीक होएगी ते वध मंग जिहड़ी है वो किवें ठीक होएगी। यानी सब तो पहला आपां सरकार दी आमदन देखांगे, फिर आपां सरकार दा खर्चा देखांगे, फिर देखांगे कि आपां इस आमदन नूं ते इस खर्च नूं आपां किवें बदल सकदे हां ताकि आपां घट मंग ते वध मंग दी समस्या जिहड़ी है उहनूं आपां हल कर सकीए। तो सब तो पहला जिहड़ा आपां काम करन जा रहे हां वो आपां करन जा रहे हां कि सरकार दी आमदन दे साधन, मतलब सरकार नूं आमदन जिहड़ी है वो कित्थों कित्थों हुंदी है उहदी गल जिहड़ी है वो आपां इत्थे आके करन जा रहे हैं। ठीक हो गया। तां
ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਟੈਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੇਨ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। मतलब उस सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ मतलब ਇਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਗੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ। ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। मतलब कोई बंदा ये नहीं कह सकता सरकार ਨੂੰ कि लो जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। मतलब ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏਗਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੈਨ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, बैग भी खरीदना होना है, ठीक है, कोई पेन पेंसिल ये भी खरीदनी होनी है। हर एक चीज के ऊपर की लिखा होता है उनकी कीमत लिखी होती है, जिथे लिखा होता है MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब मैक्सिमम मतलब ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, रिटेल मतलब परचून, प्राइस मतलब कीमत, मतलब ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कीमत जो एक परचून दुकानदार, परचून कोड़ा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कीमत ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। मान लो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਪੈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਲਿਖੋਗੇ MRP 10 ਰੁਪਏ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਆਫ ਆਲ ਟੈਕਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਪੀ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ MRP ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 40 ਰੁਪਏ, ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਆਫ ਆਲ ਟੈਕਸਸ, मतलब ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੂਈ ਖਰੀਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਚਿਸ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੋ, ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਾਂ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰ ਨੇ, प्रतिगामी कर ने, अनुपातिक कर ने, मूल्यवर्धा कर है, विशिष्ट कर है, बड़े सारे टैक्स ने। ये सारे टैक्स ना जो ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਨ ਦੋ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ।
ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀਐਸਟੀ, ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਮਤਲਬ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨੇ ਸੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰਿਆ ਕਿੰਨੇ, ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਉਹ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਆਮਦਨ ਤੈਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਖਾਦੇ ਹੈ, ਕਮਾਈਆਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਤੂੰ ਭਰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭਰਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਮਦਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਟੈਕਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਭਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਇਹ ਉਲਟਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ जीएसटी ਲੱਗ ਗਿਆ, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु ते सेवा कर लग गया। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਆਦੇ ਪੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ जीएसटी ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਦੇ ਤੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਭਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਗੋ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ। ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਕੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ, ਭਰਿਆ ਕਿਤੇ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ, ਭਰਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਭਰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਟੈਕਸ। ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। दूसरा ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ੇ मतलब अपने लोगों को कर्जे ले ले, ठीक है, या किसी इंडस्ट्रीज को कर्जे ले ले या बैंकों को कर्जा ले लिया, वो की है वो अंदरूनी कर्जे ने। पर अगर सरकार विदेशों को कर्जे लेती है उन ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਆਮਦਨ ਉਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਾਟਾ। ਘਾਟਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿੱਤ। ਵਿੱਤ यानी कि पैसा, व्यवस्था मतलब इंतजाम। यानी वो कहते भी सरकार ਨੂੰ ਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਘਾਟਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ यानी कि ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ यानी कि ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, मतलब ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕरेगी, सरकार ना रिजर्व बैंक ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ
ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਮਦਨ ਉਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ, मतलब सरकार ने अपनी आमदन बदलनी है, अपना खर्चा बदलना है, जिन्हें ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਮੰਗ ਤੇ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਮੰਗ ਤੇ ਵੱਧ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ है। तो अपना अगला लेक्चर रहेगा। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। कोई डाउट होवे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पाया जाए। थैंक यू वेरी मच।